بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من جنة عظمت إن الكبائر في الغفران كالذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكن بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ريحت عذبات الباني ريح صبا وأضرب العيس حال العيس بالنغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرسول ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد أفلح المتقون. Mari kita syukuri Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan ada rawdatun min riyadil jannah. Wa nahnu insyaallah
ندخل الجنة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بركة أسلاف الصالحين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. اللهم اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا سيدنا محمد. محمد. اللهم اللهم إني أسألك أسألك فهم النبيين رحمة النبي وحفظ المرسلين والمرسلين الله وإلهام الملائكة والملائكة المقربين. المقربين. اللهم اللهم أغنني بالعلم بالعلم وزيني وزينني بالحلم بالحلم وأكرمني وأكرمني بالتقوى بالتقوى وجملني وجملني بالعافية بالعافية يا أرحم الراحمين. الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ما نشهد المؤلف رحمه الله تعالى وقال شيخنا المؤلف أطال الله عمره في خير اللطف وعافية حبيبنا العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير في كتابه المنهج السبي إلى أن قال فيما يتعلق من الحكم المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقيل له إن أباك يظن بالحسن والحسين ويقدمك للجهاد، فقال رضي الله تعالى عنه الحسن والحسين بمثابة عينيه وأنا بمثابة يديه، فهو يتقي عينيه بيديه. Al-Imam Muhammad bin Ibn al-Hanafiyah, yaitu anaknya Sayyidina Ali dari bukan ibu Fatimah Az-Zahra, ditanya sama sebagian orang, Abah ente kelihatannya sangat menjaga Hasan dan Husain, ya, sementara ente diperintahkan untuk berjihad. Ini pertanyaan repot dijawabnya sebetulnya. Sebab sedikit seolah-olah mendiskreditkan Sayyidina Ali, ya kan? Seolah-olah. Tapi insya Allah mereka tidak begitu maksudnya. Tapi lihat jawaban nih saudara nih, Al-Wafi, ya, saudara yang setia ini, jawaban dia. Beliau mengatakan Hasan dan Husain, saudara dia kan? Nah, itu seperti dua mata Abah Ana, seperti dua mata Abah Ana. Ya. Dan Ana di mata Abah Ana seperti tangannya. Hasan Husain matanya, Ana tangannya. Fawayataki akhirnya juga tentu kalau dia ada yang terang atau apa-apa, yang menangkis apa? Tangan. Coba lihat jawabannya. Ya, tetap disatukan. Ya, ini mata, saya tangannya. Jadi nggak dibilang bahwa Abah ini lah. Ya, jawabannya baik, jawaban bagus. Faedahnya apa buat kita nih? Anak mau biar dulu sudah, kalau nggak bisa biarkan dulu. Kita yakin Habib Zain ini mudah-mudahan panjang umur, Habib Habib barokah ilmunya, keluarganya, semuanya ya. Nah, beliau min asal daripada salaf, penerus salaf. Kata Habib Ahmad bin Hasan di dalam sebagian apa namanya ucapannya, atau mungkin Wahid bin Salafus Saleh, omongan-omongan para salaf saleh itu
nggak direka-reka, nggak disajakan, bagus-bagus, dan biasa aja. Wah mungkin ente nggak ngerti. Kalaupun ente tidak mengerti, dengerin. Sebab kalam salaf bisa mewarnai ente kalau ente punya etika yang baik. Jadi ketika dibacakan kitab-kitab salaf kita nih, Ibnu Zain, Tazkirun Nas, Imam Ghazali, Al-Haddad, Al-Abbas, Al-Idrus, salaf kita ente nggak ngerti, diam, etika saja. Ini orang dekat dengan Allah. Nanti ada barokahnya kepada kita. Yang nggak ada, wah ini omongannya begini, enggak. Ya, yang bagus kayak Habib ini. Ya, kayak saya Muhammad bin Hanafiyah. Lihat jawabannya bagus. Jadi hadirin, kemungkinan nanti kita dalam hidup kita, dalam keadaan kita sehari ada pertanyaan-pertanyaan yang nyerempet-nyerempet begini, kita harus bisa jawab seperti ini. Tidak menyakitkan semua pihak, menyenangkan dan bagus dan bisa diterima. Tiap beliau bilang. Hasan dan Husain mata abah anak, tangannya yang menjaga kalau ada apa-apa. Mata, muka semua, tangan yang jauh. Jadi dua-duanya punya kehebatan. Ya, nah, begitu. Ya, nah. Baik. Wa qila lahu wa kataba ila al-Hajjaj. Hajjaj terkenal nih, ya. Kita baca sedikitnya Hajjaj nih. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi hidup di tahun 40 sampai 95 Hijrah. Pendek umurnya. Ya, cuma berapa tahun? 55 tahun. Ya, menjadi pemimpin Bani Umayyah di Irak dan Hijaz 20 tahun. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, kana zaluman jabbaran, zalim. Ya, jabbar, tega orangnya, raja tega. Ya. Kenapa lagi? Nasibiyah khabithan, safakan lidam, banyak membunuh orang, ya, dan seterusnya. Kalau hasil ini terkenal dalam Islam nih, dia penumpah darah ini orang. Nah itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpanjang. Ya, baik. Kirim surat. Wa kataba ilaihi al-Hajjaj yatahaddaduhu wa yatawa'adu, diancam, ditakut-takutin. Ya, kalau aja ini kalau datang sama dia, yang nggak dibunuh kalau nggak salah dalam Nusa'i diterangkan, itu kalau orang datang ditanya sama dia, sembahyang isya jamaah nggak? Sembahyang isya jamaah, nggak berani dia, lepasin. Dia nggak berani. Agar ma'ata'arad ala zimmatillah. Sebab orang yang sembahyang isya jamaah itu dijaga oleh Allah semalam. Makanya jangan dilakukan itu sholat isya jamaah itu. Orang yang sembahyang isya jamaah dijaga semalam suntuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi dzimmatillah. Jadi dia tidur di dalam lindungan Allah SWT. Dia nggak boleh tidur. Ya, di antaranya. Jadi masih ada kebaikannya, dia masih ngomong begitu. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ngancam nih sama imam ini, Muhammad. Fakataba ilaih. Ya. Fakataba ilaih. Dijawab. Ya. Dijawab. Inna minal bayani la sihran. Sebagian omongan ini kayak sihir sudah dari bagusnya. Orang mau bunuh bisa jadi nggak jadi dari omongan. Orang baik bisa jadi jahat juga dari omongan. Perang bisa terjadi dari omongan. Damai bisa jadi omongan. Cerai laki suami dari omongan. Durhaka sama Allah dari omongan. Kalau dia ngomongin nggak benar, kufur, nasallallahu alaihi. Ya, bahaya nih mulutnya. Ya, kalau nggak dijaga, ayo diancam nih. Akhirnya dia tulis jawab, nggak banyak jawabannya, tapi mengena. Ya. Qala inna lillahi azza wa jalla 360 nadratan ila khalqihi kulla laila. Ajaib. Setiap Allah yang maha mulia, yang maha besar, setiap alam itu punya pandangan. Ya. Punya rahmat yang diturunkan kepada hamba-hambanya
Ya. 360 kali di dalam setiap malam. Kita kalau bilang pandangan tentang Allah enggak, ini yang sesuai dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah, rahmat Allah yang turun. Rahmat-rahmat khusus nih yang turun oleh Allah. Setiap malam 360 kali. Wa ana arju an yanzurallahu ilayya nadratan. Aku mengharap satu aja nadratan dari Allah. Dari 360 Allah melihat hambanya itu, hanya menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya. Aku minta satu aja deh. Aku mengharap satu, yang na'uni biha minka, yang bisa mencegah daripada kejahatanmu. Bagus itu jawabannya. Tidak banyak. Jadi dia diadukan sama Allah. Seolah kamu berani, ini Allah. Aku serahkan kamu kepada Allah. Ente pakai ngancam-ngancam saya, pakai nakut-nakut saya. Anak nggak takut, sebab anak punya Allah. Oh, iya, jawabannya aja. Nggak terus mengeluh, takut, ngirim uang, ngirim fulus, nyogok, ya, nggak. Jawabnya. Adukan dengan Allah. Diam, dia udah nggak jawab apa-apa lagi. Nah, orang kalau udah dapat yang begini, kalau nggak ngerti, diam. Berarti dia jawabkan dengan Allah SWT. Ya, nah. Kalau min dzalika ma yurwa an Imam Ali Zainal Abidin Ibnu Husain. Pindah lagi nih saudaranya. Ya. Siapa? Sayyidina Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnu Husain, cucunya. Ya, berarti cucunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu hidup di lagapnya Zainal Abidin tahun 38 sampai tahun 94. Afdalu ahli zamani wa halwan yudrab bihim al-mathal fil ilmi wal wara'. Ya. Beliau adalah orang yang terkemuka di zamannya. Terkenal karena bijaksana dan wara'nya. Wara' itu enggak sembayangan. Takut sama yang syubhat aja takut, apalagi yang haram. Ya. Dilahirkan di Madinah. Ya. Meninggalnya juga di Madinah. Ya. Nah, hadirin, ada diriwayatkan beliau daripada kata-katanya. Ya. Apa beliau berkata? Yang menjadi hikmah daripada kata-katanya, la tashabanna khamsatan wa la turafidhum fi tariq. Jangan kamu berteman dengan 5 orang nih. Dan jangan jalan bareng. Kalau pergi bepergian, gak usah bareng sama dia. Bisa juga tariq perjalanan, bisa juga dalam satu hal yang kita mungkin akan bikin. Ya. Ini orang yang begini jangan diajak tadi. Ya. 5 nih. 1, la tashab fasiqan. Jangan kamu berteman dengan orang yang tidak peduli sama dosa-dosa kepada Allah. Dosa besar, tukang mabuk, tukang zina, tukang morfin, ya, ganja. Ente jangan berteman dengan begitu. Kenapa bahaya? Hatta kita enggak kena, enggak minum, enggak ganja, enggak mabuk, enggak jual narkoba. Polisi datang, ada yang ditangkap juga. Mungkin itu lari, enggak ditangkap udah. Ya, jangan berteman dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam sudah. Ya. Siapa aja tuh? Walau kata saudara. Ya kita nasihatin teman-teman saudara. Mudah-mudahan Allah jauhkan ya. Itu yang pertama. Kenapa? Fa innahu yabi'uka bi aklatin famadunaha wa qila madunaha qala yatma'u fiha wa yatma'u fiha wa la yadra. Orang yang fasik ini akan membuat apa saja kepada ente. Ente dijual, dijelekan, diapakan saja. Bisa dibikin apa saja oleh orang yang fasik itu. Mereka nggak peduli. Kenapa? Karena Allah udah berani, apalagi sama ente. Orang yang fasik ini sama Allah sudah berani, apalagi sama kita. Dijual ente. Dikorbankan kita. Difitnah dan segala bisa aja, namanya orang fasik. Karena dia sudah berani kepada Allah. Ya. Kalau dibalikin mafhumnya, ya kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, selamat. Ya.
kan kita sering dengar tuh. Kalau kita apa namanya bersahabat dengan tukang minyak, minimal bawa minyak wangi, walaupun nggak beli. Ya, tapi kalau bersahabat dengan orang yang tidak baik, seperti orang yang tukang pandai besi atau tukang sedang orang yang ngambil WC itu bau, ya nggak kita kerjain, kita kena baunya, ya. Baik. Kemudian wala bakhilan, jangan juga kumpul berteman, ya, bersahabat dengan orang yang pelit. Tahu nggak pelit? Pelit tahu nggak? Pelit yang pertama kepada hak Allah, ngomong zakat, udah nggak benar tuh. Yang kedua dia ngomong melaksanakan sedekah sunnah, ya nggak mau. Pelit, ya nggak usah diperbanyak soal pelit. Anda ngerti semua nih soal pelit nih, ya. Dan pelit memang ajib sudah pelit tuh, ya. Nah, kawannya, ya, yang minta nggak ada, padahal ada, ya kan? Mendingan dia ngomong, kalau nggak mau ngasih, nggak mau ngasih. Wah, kalau anak muhtaj ini, wah lagi nggak ada, padahal perut banyak, bakhil ada, ya, jangan. Karena jadi hilang benar tuh yang begitu modelnya. Dimintain orang baik-baik, bilang nggak ada. Iya kalau kebetulan yang mintanya si fulan, kalau kebetulan Nabi Khidir yang mintanya, kalau anak nggak punya mulut, begitu dibuka nggak ada mulutnya, ada lainnya, ya, jangan. Bakhil, pelit, ya. Dia artinya tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga orang bakhil kan begitu. Wala bakhilan, jangan deh. Ente pergi bareng orang bakhil jangan, berteman sama orang bakhil jangan. Enggak ada faedahnya, susah nanti. Akhirnya jadi ribut atau ngomongin. Ujungnya nanti ngomongin. Ente kalau berteman dengan orang yang bakhil, kebanyakan nanti ujungnya pertama jadi misalnya bakhil. Udah, bakhil kita tahu nih, jangan nih. Pergi aja kemana? Pergi masa udah pergi. Bukan baru tahu sih, begini. Jangan nyolong teman-teman orang bakhil. Kenal aja sama orang sudah. Nggak usah mencela. Kalau bisa nasihatnya bismillah. Kalau nggak bisa jangan. Dan jangan kebanyakan bareng sama dia. Ntar nanti lebih bakhil lagi sudah. Misal kita berteman sama yang bakhil. Ini yang bakhil satu. Ntar nanti bisa jadi dua kalau berteman dengan dia. Kenapa lah saudara-saudara? Ya, yang ngomongin dia mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah Taala. Makanya saudara, Habib Ahmad Hasan dalam kitabnya Tadhkirun Nas bila kalau ente tidak melaksanakan ibadah di waktu susah, nggak bakalan dia senang ente ibadah. Tawan waktu susah nih, waktu susah ente ikut ibadah nih, susah. Bangun tidur bisa bangun malam, capek kerjain. Jangan berharap nanti kalau anak ajib, anak sembahyang malam, nggak bakalan. Juga sedekah. Jangan bilang nanti kalau anak udah tajir mau sedekah, nggak bakalan. Lagi tahap itu sedekah, nanti udah tajir gampang. Kalau lagi tahap suka sedekah, lagi tajir gampang. Lagi banyak duit, gampang. Lagi nggak punya sedekah, udah kaya gampang. Tapi lagi tahapan nggak mau sedekah, udah kaya, bikin orang-orang saudara. Tahap mencari mulut dan segala macam. Ya, jadi gitu. Baik. Jangan sama seorang yang bakhil. Fa innahu yaqta'u bika ahwaja ma takunu ilaih. Dia bakal apa namanya orang yang pelit ini yang ente inginkan, yang ente maksudkan bisa terputus, bisa terpotong gara-gara kita berteman dengan si bakhil. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita berteman dengan yang pelit itu begitu. Akhirnya perbuatannya akan kita, misalnya ente mau sedekah. Ini pakai istilah ente nih, misalnya seorang. Kita mau sedekah nih. Udah siap, duitnya segala macam. Berapa yang mau sedekah? 100.000, minta. Permisalan nih. Yang saja. Duit mau sedekah, kami dia tanya, kami mau sedekah.
saya punya ini, punya. Ke bawah kita saudara-saudara. Yang atas 100.000 ya 25.000. Mulai kita terkena tuh. Jadi bakhil juga bisa nular saudara-saudara. Ya, hati-hati. Ya. Yang ketiga, wala kadzaban, jangan berteman dengan tukang bohong. Kalau berteman dengan tukang bohong, ujungnya bakal kebawa kebohongannya. Orang kalau mau bohong, terus nanti dia kebawa kebohongannya. Dia terbohongi dengan kebohongannya. Iya. Ada orang berdiri di dekat kampung kali. Orang bilang, Pak, tadi ada buaya putih. Kata, di mana ada buaya putih? Buaya putih, di mana? Ini di sini. Yang dia diajak ngomong, Pak lo lagi. Buaya putih, ngomong lagi. Buaya putih. Udah ngomong, dia lari. Dia pulang, rumahnya di sini. Akhirnya orang datang semua banyak. Ada buaya putih. Dia lihat, ini mana? Mau lihat buaya putih. Benar, nggak ada buaya putih. Dia ambil tadi. Akhirnya dia berangkat juga ke sungai sana untuk melihat buaya makan sama kebohongan. Orang yang selalu berbohong akan termakan kebohongan. Kalau cuma begitu gampang, tapi kalau yang berbahaya dia mati dia dengan kebohongan. Yang jujur selamat, saudara. Orang yang jujur selamat. Jangankan di kawan dilawan dia selamat. Dilawan dia selamat. Ini orang-orang yang berkhianat sekarang nih, misal di dalam pemerintahan dia, ya, yang khianat nih, kan dipakai sama musuh. A, B bermusuhan, si A dan B bermusuhan. Si A punya orang pengkhianat, si B punya orang pengkhianat. Pakai si A sama si A nih pakai orang yang pengkhianat. Si D punya pengkhianat. Ujungnya kan kita lagi kasih duit, nanti mau dikasih kedudukan segala macam. Ujungnya diapain? Ini pengkhianat, ujungnya diapain? Ditembak. Belum abang selalu aja khianat, apalagi sama aku, dor, bis, selesai, pengkhianat. Hah? Kayak gitu, ya. Baik. Jadi jangan kita juga berteman dengan orang kadzab, khianat juga daripada kebohongan juga, saudara-saudara. Fa innahu bi manzilatis sarab yub'idu minkal ghaliba wa yughribu minkal ba'id. Itu orang yang bohong itu seperti fata morgana. Kita kalau naik di jalan, panas gitu, kan ada kayak air tuh. Air bukan? Bukan. Kelihatannya dekat, dideketin tidak apa-apa. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, kenapa? Mau orang bohong begitu. Bisa dibulak-balik, yang benar jadi bohong, yang bohong jadi benar. Sudah orang kagak, bapak bohong. Ya. Jangan. Yang berapa tuh? Yang ketiga jangan pun. Yang keempat, wala ahmad. Ahmad apa ya bahasa Indonesia yang Ahmad tuh nggak bisa dikasih tahu. Teka, Allah ibarik. Teka, saudara. Bir, jangan lewat jalan kereta api, bahaya. Nggak apa-apa, kereta api yang bakal hantam, bukan aneh yang rusak. Ada kejadiannya kan? Ada kejadiannya tuh. Ada yang naik kereta api dulu, ya, dia ngeluarin kepala gini. Dikasih tahu sama kondektur, Pak, jangan keluarin kepala, kenapa sih? Hancur nanti. Tetap jangan keluarin kepala, teka. Tapi rupanya si kondektur lebih teka lagi, pinter. Dia bilang, Pak, jangan keluarin kepala. Saya khawatir itu tiang-tiang hancur sama kepala Pak. Betul. Lari dia. Karena bro, ya, teka nggak bisa. Orang yang teka susah, ini yang begarung mau teka susah. Nggak bisa dibenerin soalnya. Salah mau bener terus. Gua mau menang sendiri, itu namanya orang teka. Namanya kayak gitu, teka. Coba aja sedikit, oke. Jangan begitu. Orang kok banyak, alhamdulillah sekarang ya banyak bener orang-orang baik gitu ya. Orang pesantren, para habaib guru-guru ya, para habaib dari Hadramaut Habib Ali, subhanallah. Dari Hadramaut kita mau di sini. Alhamdulillah. Orang baik yang bakal bawa kita berita-berita baik ya. Yang keempat, jangan bergaul dengan orang yang tukang putus tali silaturahmi. Fa ini wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi salasati mawadhi'. Jangan bergaul dengan orang yang tukang mutus silaturahmi. Ada 3 dalam ayat Al-Qur'an
di orang yang memutuskan silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu في ولقد أعلم فإني وجدت ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواضع. Jadi tempat dalam Al-Quran dilaknat itu orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Dulu guru saya pernah menerangkan apa silaturahmi itu gimana sebetulnya. Suami istri. Silaturahminya istri kepada keluarganya suami. Silaturahminya suami kepada keluarganya istri. Kalau adik, kakak, ibu bukan silaturahmi, wajib itu saudara kita jangan silaturahmi lagi itu. Harus kita dekat dengan mereka. Yang kelihatannya ipar, ya itu dari suami kepada keluarga istri, dari keluarga istri kepada keluarga suami. Kejadian-kejadian yang kurang enak terjadi di situ. Kalau bisa masak, masya Allah, bisa bagus bergaulnya. Mudah-mudahan jadi orang yang bisa menyambung tali silaturahmi. Oke, gimana saya dari terusin dulu. Kalau wa min kalami radhiyallahu ta'ala anhu bala man laysa lahu hakimun yurshidu. Bakal keliru, bakal nyasar orang yang tidak ada orang bijaksana yang memberikan petunjuk kepada dia. Ini maksudnya apa hikmahnya? Bahwa kita dalam hidup ini harus punya orang-orang idaman kita. Apa namanya orang sekarang kalau penyanyi apa namanya itu? Idola. Nah, idola kita tuh harus orang-orang yang bijaksana, yang baik. Kalau kita datang kepada dia, dia kasih petunjuk yang baik. Harus tuh. Kalau nggak kita nyasar, apalagi zaman sekarang nih. Tanya semua persoalan kita ajukan kepada beliau. Tapi orangnya bijaksana, ngejawabnya benar. Habib, assalamualaikum, mana punya masalah Habib? Kenapa? Istri saya begini. Dunia tidak seluas error, banyak perempuan kawin lagi. Nah ini nggak bijaksana nih, nggak bijaksana yang begini. Agak ngomong ini, ya nggak begitu, ya. Bim, anak tadi di jalan gini. Lu ada golok nggak di rumah? Ada. Antem. Ini bukan bijaksana yang begitu. Ya, tidak. Ada kan orang yang begitu ada nih. Yang main gitu aja kalau ngasih tahu langsung begitu. Jangan bergaul yang begitu. Ya, ini nasihat beliau nih. Jangan. Kalau kita mau benar, mau lurus, selamat, kita harus punya orang yang idola kita itu orang yang bijaksana. Datang Nabi soal istri saya begini, oh kenapa sampai coba masalah apa begini, jangan dulu, nanti akan ketemuin dia, akan menasihatin dia ini. Jadi benar dingin saudara-saudara. Ya orang lagi panas jadi dingin, bukan dipanas-panasin lagi, bikin hancur dengan acak-acakan. Jangan, ya. Jadi kita harus punya, maksudnya kita ini harus punya idola orang yang bijaksana yang memberi petunjuk kepada kita. Jadi jangan sedih, harus kita punya kekurangan saudara-saudara. Kita punya kekurangan. Kebetulan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada orang yang harus kita tanya. Ya. Kemudian wadalla man laisa lahu safihun ya'buduhu. Demikian pula, ya. Kita juga nih tidak akan jadi mulia. Kemuliaan kita bakal terpendam. Sebelum ada orang yang bodoh, yang tidak mengerti, yang tidak paham, yang mendebat ente. Tahu dari mana? Ketika ini didebat, nanti kalau orang baik, keluarin jawabannya baik, ya, bisa mengeluarkan jawaban yang baik, bisa menahan hawa nafsu ente dengan omongan orang yang sapi ini, ya. Kalau tidak, katanya beliau, kita nggak jadi kemuliaan itu nggak kelihatan. Sebelum ada orang yang sapi itu orang yang kalau ngomong asal ngomong aja, kurang ajar, semua ngomongnya. Nah, ketika ente bisa menghadapi orang yang ada orang begitu, kelihatan kemuliaan anda. Coba di sana diomong ini, tetap hebat, tetap sabar, tetap bisa ngomong. Jadi mulia, ya. Jadi orang bisa mulia dengan berhadapan orang yang nggak benar kepada dia, bisa jadi mulia ketahuan. Kenapa? Karena dia bisa menahan hawa nafsunya dengan menjawabnya dengan agama, mengauli dia dengan agama, dengan akal sehat. Mulia. Tapi kalau samanya begitu kena omongan sedikit, balas, ujungnya berantem. Enggak mulia. Ya, sama hinanya. Ya. Kan kita kadang-kadang
Dapat tuh orang begitu. Nggak ada apusan sama ini ngomong. Terutama nih, ini Mbak, maaf ya, maaf nih, jamaah nih orang Arab nih, masya Allah, liwat aja bilang, Rab, nggak punya salah. Kalau Cina yang liwat, Belanda yang liwat nggak ada, Cina, Belanda ada nggak? Tapi kalau Arab yang liwat ada nggak? Rab, jinjing, orang ini banyak tuh. Itu kalau nggak kuat ente berantem. Ya, tapi kalau yang alim, yang bagus, yang baik, samperin misalnya. Nah, pendek, anda nggak punya salah. Ya, kita ini bersaudara orang Islam. Nabi Muhammad ini. Mulia nggak? Mulia nggak? Mulia. Gara-gara dia, mulia ketahuan. Seolah-olah nih batu tadinya belum diasah sama si sapi ini. Saudara, sama dengan kita nyupir, saudara. Kita nyupir di Jakarta, ya insya Allah, ya kita jadi mulia, jadi macam-macam kan, baru mau belok, shit motor, dia lebih marah lagi, udah salah juga, ya. Nah, kalau nggak sabar gimana? Ya, gitu, baik. Ada makna lagi, Habib, Rasul. Di antaranya lagi, arba'un dzulhunna dzul. Al-bintu walau Maryam. Arba'un dzulhunna dzul. La, tidak. Dzul dalil ya. Al-bintu walau Maryam. Wad-dan walau dirham. Wal ghurba walau laila. Walau laila. Al-ghurba. Was'al walau kaifa tariq. Kayaknya betul. Ini alhamdulillah anak bersyukur ada Habib Ali ini. Anak lagi pusing, maknanya nggak ngerti ya, nggak bisa. Ini alhamdulillah mudah-mudahan Habib Ali ini. Banyak betul dia. Arba'un Dzulhunna dzul. ذلهن ذل يعني 4 خصال لو قدر الإنسان أن يتجنبهن أفضل كثير. 4 masalah ini kalau orang bisa menjauhi itu lebih bagus. Sebab ada kehinaan. Nah. Al-bintu walau Maryam. البنت يعني المرأة أو الأنثى الذي يعني بنتنا مهما كانت هذه البنت ولو كانت مثلا من المتبتلة في العبادة يعني عار علينا، يعني إذا أحد شافها أو أحد رآها يعني مذلة، فصيانتها أفضل بكثير. إذا ابتلي أحدكم بأنثى أو ببنت فليصنها عن أشياء كثيرة. Yang pertama, artinya, ya, 4 masalah ini bisa jadi membawa kehinaan. Anak perempuan, walaupun satu anak perempuan, Loh, kenapa anak perempuan? Kan punya salah. Nah, kalau kita kurang baik menjaganya, dilihat orang, ngomong sama orang yang bukan mahramnya, keluar dengan tabarruj, kan menjadi jelek buat kita. Jadi kalau salah saja caranya, akan menjadi kehinaan buat kita. Jadi secara umum ini ya bisa jadi hina tuh. Anak perempuan bisa jadi menghinakan kita. Kenapa? Ketika kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Nah. Wasani wadan walau dirham. أو الدين مذلة، الدين ولو درهم ولو حتى شيء بسيط، الدين هذا مذلة إلا للضرورة القصوى الذي لا يريد أكل، الذي ما يجد ما يأكله، الذي لا يجد ما يأكله، فعندئذ لا بأس بالدين، لكن هذا عند الضرورة القصوى، فالأفضل أن يستدين الإنسان. Yang kedua, orang bisa hina juga ya, kehinaan ini kalau punya utang. Kalau punya utang saudara, orang misal ditembak, kan kita gini nih. Kalau ditembak misal kita dipanah gitu, kalau bisa ngeles kan? Ngeles. Tapi kalau yang punya utang masih jauh yang menagih utang, itu udah begini dulu. Iya kan? Kalau nggak bisa bayar kan begitu. Hina saudara. Jadi sedapat mungkin orang jangan berhutang, kecuali kata Habib darurat untuk makan, yang dia bisa nggak makan kalau tidak ngutang, itu masih mending, masih boleh. Tapi kalau tidak jangan berhutang, karena utang itu jadi kehinaan buat kita. Gitu. Ya. كما استعاذ الإمام الحداد في برد اللطيف اللهم نعوذ بك
من الآن؟ وقهر الرجال من غلبة الدين وقهر الرجال، يعني لم يغلب الدين على الإنسان خلاص يكون مقهور الإنسان بين الرجال. والغربة ولا ليلة؟ الغربة يعني الغربة عن بلاده، يعني هو سافر من بلاد إلى بلاد، فيعني الإنسان الغريب هذا إلى أين يأوي؟ يمكن يسأل، يريد مكان يأوي إليه، يريد أحد يعطيه فراشا أو يعطيه أكلا، يعني في مذلة. Yani orang yang membara ke tempat yang lain itu biasanya banyak membutuhkan, butuh tempat, butuh nanya, butuh yang menjaga, mungkin juga nanti dia minta-minta karena keadaan terpaksa. Jadi orang yang berpergian tidak selamanya bisa jadi di atas, bisa jadi kehinaan, ya. Gitu. Belok buat akhirat. Wasu'al walau kaif at-tariq. السؤال الناس السؤال غير العلم. السؤال غير علم، انا بسال فلان بسال مساله علم، هذا نصف العلم السؤال ونصف العلم الله اعلم. وهذا السؤال لغير ذلك، يعني في سؤال فيه نقص سؤال يعني ايجابي يعني زين ينفع، وفي سؤال ما هو زين تسال يعني حتى يريدون اهل العلم واهل التفضل نرقى مرتبه عاليه جدا حتى لا يريدون منا ان نسال فلان فين الطريق، ايضا فيها نوع من المذل. فين الطريق؟ احيانا يكون الانسان يا اخي انا معك عليك يعطيك جواب ما هو زين، انا ما انا داري، انا ما اعرف. فانت اعطيت نفسك للمذله، اعطيت نفسك للمذله ولو اين الطريق يا فلان، اين الطريق الفلاني؟ احيانا يجيب عليك بجواب غير لائق، فانت اعطيت نفسك للاهانه. Kemudian pertanyaan. Pertanyaan ada dua. Ada pertanyaan yang memang harus, pertanyaan dalam ilmu itu bagus, nggak jadi kehinaan buat kita. Tapi bukan tidak mungkin pertanyaan itu akan jadi kehinaan buat kita ketika kita mendapatkan orang yang kurang pas untuk ditanya dan jawabnya tidak baik. Itu bisa jadi kehinaan buat kita, gitu ya. Dan ini hal ini. Pertanyaan ini tentu pertanyaan bukan di dalam soal ilmu, bukan pertanyaan antara kita menanyakan yang halal dan haram misalnya ya kepada ulama, itu lain ya. Sekalipun umpamanya bentuk pertanyaan itu jalan ini di mana sih misalnya, ya bisa gitu. Itu seolah-olah kita mengajukan, seolah-olah kita cari masalah. Kadang-kadang yang jawabnya tidak enak, jadi jelek kita sendiri. Jadi coba anak nanya sampai begitu, karena yang jawabnya kurang enak. Pernah nggak kita jawab gitu? Jadi kadang-kadang pertanyaan itu membawa kepada kita kehinaan, ya gitu. Seperti itu tuh maksudnya kehinaan, bukan jadi dihina, bukan. Seperti itu tuh kehinaan buat orang-orang yang bijaksana tuh seperti itu. Jadi kehinaan. Jadi jawaban yang nggak enak ketika dia bertanya itu tidak daripada kehinaan, ya. Alhamdulillah nih, Abi lagi bingung, lagi gimana mau subhanallah, Abi datang. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi jelas buat kita semua. Amin. Berbarkah? Dia akan berbarkah. Nas baik tapi itu. Coba saya berbeda. Baik, tadi kita lanjutkan. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul ajibtu lil mutakabbir al fakhur alladhi kana bil amsi nutfatan madira thumma yakunu ghadan jifatan qadira. Beliau mengatakan, ini Imam Imam Ali bin Abidin, saya dibilang heran, ya, heran, nggak habis pikir kepada orang yang sombong. Kenapa ente sombong? Ente sombong. Keluar ente dari air mani yang hina, dan bakal kalau mati kita keluar dari badan kita belatung yang menjijikkan. Sombong. Dulu mani, ya kan? Kemudian nanti jadi bangkai. Kenapa sombong? Apa yang ente sombongkan? Mani, bangkai, dua-duanya nggak ada yang mulia. Maksudnya ente jangan sombong, jangan. Ya, syukuri aja sebagai hamba Allah ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan ngomongin diri. Yang mati sombong tuh Allah. Gak mati, hidup terus, pandai, benar, kaya, jago, hebat. Sekarang
hebat. Baik, 40 tahun. 60 tahun mulai jalan yang jaya. 70 tahun, hebat apa itu dah? Ditiup angin jatuh itu. Hebat apanya? Yang hebat itu yang bisa melawan hawa nafsunya untuk menjalankan kebenaran agama. Baru hebat. Jangan sombong, jangan. Ya jangan sombong. Baik. Wa ajibtu kullal ajab liman syaka fillahi azza wa jalla wa huwa yara khalqahu wa ayatihi. Saya juga heran katanya. Ya, heran sekali. Kepada siapa? Yang syak atas Allah Subhanahu wa taala, padahal dia lihat tanda kebesaran Allah dan kehebatan Allah. Hujan. Ada yang bisa bikin hujan? Bisa. Bim, ada bikin hujan sekarang. Orang barat bikin hujan, nanti obat, keluarin obat. Yo, guru saya dulu Muhammad bin Malik, Bapak dulu pernah ditanya. Dan bagaimana nih orang sekarang bisa tahu Allah kebebasan umum laki atau perempuan? Hujan bisa bikin. Gagal kan? Sementara kan agama mengatakan itu nggak ada yang tahu. Hujan, anak tidak kebebasan umum nggak ketahuan. Ya, apa jawab beliau? Hujan yang dibikin oleh orang takdirnya tidak sama seperti yang dibikin oleh Allah. Kalau dia bikin hujan, mungkin kalau Allah bikin hujan, pasar minggu perlu air 750 ton, turun 750 ton. Sesuai dengan yang diminta oleh Tuhan. Tapi kalau orang bikin hujan, mungkin bukan 750 ton dan bukan. Tadinya di pasar minggu, keluarnya di Jakarta. Banjir. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bumi. Itu bedanya. Walaupun dia bisa bikin buat. Kemudian orang bisa mengetahui ini anak laki, ini anak perempuan, oke. Tapi umur keluar hidup atau mati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh bilang anaknya laki, anaknya perempuan, hidup dan mati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Dokter nggak tahu. Hidup begitu keluar mati, kelihatannya mati keluar hidup. Jadi nggak bisa tetap kita lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini. Maksudnya kita lihat ayat-ayat Allah, tambah kuat iman kita, saudara-saudara. Ya, kita keluar dijadikan oleh Allah dari setitik air dan seterusnya dan bakal mati. Ya, jangan lupa kepada asal penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya. Kemudian selanjutnya waktosna syabib. Jadi baik, hadirin, anak simpulkan ya, simpulkan yang bisa anak simpulkan, jangan jadi orang yang sombong. Nah, ini intisari tadi. Jangan jadi orang yang pelit, ya. Jangan jadi orang yang teka, ya. Nah, orang pelit, teka, sombong itu jauh dari Allah SWT. Kita harus tawadhu, harus memikirkan tafakur dengan apa yang dilihat oleh kita di kejadian-kejadian yang ada di depan kita. Ya, balikan kalau mau enak, balikan kepada agama, balikan kepada keimanan kepada Allah. Insya Allah kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, dan dengan kuat. Oke. Jadi ada sombong, ada harga diri. Bedanya, ada ini orang punya sombong, ini orang punya harga diri. Dan ada di sana ungkapan sombong kepada orang sombong itu adalah tawadhu, ibadah, saudara-saudara. Ya baik. Kan ada ungkapan tuh, sombong kepada orang yang sombong sedekah atau ibadah. Kenapa saudara? Ini orang sombong, kita sombong lagi, ya. Kalau ini tadi memang sombong dari zatnya sendiri. Kalau ini sombong, maksudnya untuk menunjukkan ini kesombongan nggak benar. Jadi kalau ketika kita menunjukkan ini kesombongan tidak benar, kan dakwah itu. Berarti juga ibadah.
Tapi yang benar, yang pas ngomong yoginya. Kalau salah aja berantem. Iya, aja mau puluh aja kita berantem. Jangan, kalau nanti nggak bisa jangan. Ada orang penantang penenteng abu, jagoan abu. Kita penantang tadi, tempeleng sama abu nanti. Ya. Jadi kita harus bisa apa? Harus bisa nih. Kalau nanti mau kita berperang orang harus nanti punya modal, punya ada ilmunya. Ya. Jangan sembarangan. Kalau nggak jadi berantem kita. Kereta api mau kereta api, waduh, tabrakan saudara-saudara ya. Jadi harus bisa. Nggak mudah tuh, ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita bacakan doa syifa. Al-Fatihah dan syifa li Habibana Salim bin Muhammad bin Ahmad bin Zain Ba'bud. أن الله يشفي بشفاء تام عاجل شفاء لا يغادره ألما ولا إذلا ويشفينا جميعا إن شاء الله في جميع مرضى المسلمين في بيوتهم وفي المستشفيات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الدنيا حكمه وصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا وانفعنا وبقياتنا وكهابات لنا في ديننا عن الكفر مسابتك ربي وبكنا وبكم بنا تجيكونا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما الا انت يا عبد الله الله الخير كل شر ربنا اصلح لنا كل سكون وكرم القوم وقنا ربنا كل الديون ولا تاتينا رسل المنون وبرزق عنا رمضان وصلاه الله توشى المصطفى يا حبيبنا والله بالله في إيمان الشفاء على الآن الكرام الشرفاء وصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولنا ولي الصفات ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد